حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم۔ زندہ کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سرفروشان اسلام، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ لورا میں ہونے والی اس بہت خوبصورت ختم نبوت و دفاع صحابہ کے عنوان سے معنون اس بابرکت مبارک بارونق اور روح پرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت چونکہ زیادہ تفصیلی نہیں ہے، کچھ دیر میں نماز عصر کے لیے آذانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ محترم جناب بھائی جہانگیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور دوستوں کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا، اور آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جذبوں ولولوں کے ساتھ ارد گرد سے سفر کرتے ہوئے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو، ان حضرات کی محبت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بالخصوص مولانا قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی نادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا ریاض صاحب، قاری مجیب الرحمن صاحب، قاری افتخار صاحب، اسٹیج پر موجود ہمارے محترم حاجی ایاز صاحب، محترم جناب لالا شیر افضل صاحب، اور تمام ان بزرگوں اور اکابرین کی موجودگی میں جو یہاں موجود ہے، کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عنوان ہے ختم نبوت۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جن صفات میں آپ منفرد ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اس میں آپ اکیلے ہیں۔ ان میں سے صفت یہ خاتم النبیین کی بھی ہے جس میں آپ اکیلے ہیں، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آپ کے ساتھ اس صفت میں شامل نہیں ہے۔ پوری کائنات میں یہ خوبی اللہ نے صرف آپ کو دی ہے کہ آپ خاتم النبیین بنے ہیں۔ سارے نبیوں کے بعد آپ سب سے آخر میں آئے ہیں۔ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا ہوا ہے، آپ کی پشت پر ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ آپ کے بعد نبی کوئی کیوں آئے گا؟ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ نبی تب آتا ہے جب نبی کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ توجہ میری طرف کرنا، میں بات سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا اور میں امید رکھوں گا کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ نبی تب آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، دنیا میں آسمانی کتاب کا جو احکامات ہیں وہ باقی نہیں رہتے،
دین اسلام کی بات دنیا میں مٹ جاتی ہے، اللہ اور توحید کی بات کرنے والا کوئی باقی نہیں رہتا، ساری دنیا کے اندر نظام کفریہ ہو جاتا ہے، باطل میں چلا جاتا ہے، لوگ شیطان کے پجاری ہو جاتے ہیں، سچائی، حق اور دیانت والا دنیا میں کوئی نہیں رہتا، شرافت، دیانت اور امانت کے جنازے نکل جاتے ہیں، انسانیت دم توڑ جاتی ہے، پھر اللہ نبی بھیجتے ہیں، پھر اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، پھر اللہ رسول بھیجتے ہیں، پھر اللہ آسمانی کتابیں بھیجتے ہیں، پھر اللہ آسمانی صحیفے بھیجتے ہیں، احکامات بھیجتے ہیں تاکہ امت کو اور لوگوں کو نیک رستے کی طرف لے کر آئیں، برائی کا خاتمہ ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، اور جناب دنیا کے تمام جرائم کا خاتمہ ہو، اور لوگوں میں امن، دین اور اسلام اور شریعت اور اچھائی اور بھلائی پھیلا دی جائے۔ اس لیے نبی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور آپ خاتم النبیین بن کر آئے، یعنی آپ اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، جب آپ اللہ کے آخری نبی بن کر آئے تھے اس وقت دنیا میں نیکی نام کی کوئی ایک چیز نہیں تھی، شرافت نام کا کوئی ایک پیکر نہیں تھا، صداقت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دنیا بدامنی میں، فحاشی میں، ظلم اور عداوت، نفرت میں بھری پڑی تھی، انسان کا دشمن تھا، انسانیت ڈوب رہی تھی، ڈگمگا رہی تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو گئے تھے، دنیا ساری جہنم کی طرف جا رہی تھی، جنت کی طرف آنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور تو چھوڑیے، لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بھول گئے تھے، اللہ کی عظمت کو بھول گئے تھے۔ اور تو چھوڑیے، جو بیت اللہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے جناب آباد کیا تھا، جس کی تعمیر کی تھی، اس بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، خود اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، انہیں پوجا جا رہا تھا، بتوں پر سب کچھ قربان کیا جا رہا تھا۔ ساری دنیا میں آپ ڈھونڈتے چلے جائیے، تاریخ پڑھتے چلے جائیے، تاریخ کو کھنگال لیجئے، کوئی ایک چیز بھی آپ کو خوبی والی نظر نہیں آئے گی۔ جب دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی، اور جب دنیا ضلالت میں ڈوب گئی، اور جب دنیا سے شرافت نکل گئی، اور جب دیانت اور امانت کا فقدان ہو گیا، اور دنیا میں کوئی چیز امن والی نہیں رہی، پھر اللہ نے فیصلہ کیا اس کائنات کو بدلے گا، دنیا کو بدلنے کا، انسانوں کو بدلنے کا، رخوں کو بدلنے کا، طریقوں کو بدلنے کا، اندازوں کو بدلنے کا، مزاجوں کو بدلنے کا، سوچ کو بدلنے کا، فکر کو بدلنے کا، دستور بدلنے کا، منشور بدلنے کا، اور ضابطہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب میں آخری نبی بھیجوں گا جو سارے نبیوں کا سردار بھی ہوگا، امام بھی ہوگا، پیشوا بھی ہوگا، فضیلت ایسی دوں گا کسی کو وہ فضیلت ملی نہیں ہے، عظمت وہ دوں گا ایسی عظمت کسی کو ملی نہیں ہے، ایسے شرافت کے ڈھانچے میں ڈالوں گا جس شرافت کے ڈھانچے میں کوئی بنا نہیں ہے، حسن دوں گا تو بے مثال دوں گا، جلال دوں گا تو بے مثال دوں گا، کمال دوں گا تو بے مثال دوں گا، نبوت دوں گا تو بے مثال دوں گا، وجود دوں گا تو بے مثال دوں گا، خوشبو دوں گا تو بے مثال دوں گا، کردار دوں گا تو بے مثال دوں گا، گفتار دوں گا تو بے مثال دوں گا، زمانہ دوں گا تو بے مثال دوں گا، کتاب دوں گا تو بے مثال دوں گا، نفاس دوں گا تو بے مثال دوں گا، نصاب دوں گا تو بے مثال دوں گا، ہر چیز چن چن کر دوں گا، منتخب کر کے دوں گا، ہر چیز کو آلہ بنا کر اس کے قدموں میں ڈالوں گا، اور قدموں میں ڈال کر ہر چیز مزین بنا کے خوبصورت بنا کے اس کے ساتھ وابستہ کروں گا۔ جو زمانہ ملے گا اس زمانے کو والعصر کہوں گا، جو چہرہ ملے گا اس چہرے کو والضحیٰ کہوں گا، جو زلف ملے گی اس زلف کو واللیل کہوں گا، جو قدم ملیں گے ان قدموں کو لا اقسم بہذا البلد کہوں گا، وانت حل بہذا البلد کہوں گا، جو مقام ملے گا اس مقام کو ورفعنا لک ذکرک کہوں گا، جو سینہ ملے گا اس سینے کو علم نشرح لک صدرک کہوں گا، جو مقام ملے گا نام ملے گا اسے والضحیٰ کہوں گا، واللیل کہوں گا، یاسین کہوں گا، مدثر کہوں گا، مزمل کہوں گا، طٰہٰ کہوں گا، طٰسین میم کہوں گا، کاف ہا یا عین سین کہوں گا، ان کے ناموں کو مزین کر کے اس کے ساتھ وابستہ کر دوں گا، جو شہر
दूंगा, शहर चुन कर दूंगा, बस्ती दूंगा, बस्ती चुन कर दूंगा, कौम दूंगा, कौम चुन कर दूंगा, कबीला दूंगा, कबीला चुन कर दूंगा, हस्तियां दूंगा, हस्तियां चुन कर दूंगा, बस्तियां दूंगा, बस्तियां चुन कर दूंगा। जो शान मिलेगी चुनी हुई मिलेगी, जो मकाम मिलेगा चुना हुआ मिलेगा। बाबा नबूवत भी दूंगा, सिर्फ नबूवत नहीं दूंगा, खातमुन नबीयीन बनाऊंगा, इमामुल अंबिया बनाऊंगा, इमामुर रुsul बनाऊंगा, खत्मुर रुsul बनाऊंगा, ताजदारे मदीना बनाऊंगा, फखरुर रुsul बनाऊंगा, इमामुर रुsul बनाऊंगा, हादी आलम बनाऊंगा, हादी कुल बनाऊंगा, उसे रहमत का मुजस्सम बनाऊंगा, रहमत का पैकर बनाऊंगा, खूबियों का खूकर बनाऊंगा, सिफात का मुजस्समा बनाऊंगा, सीरत का मुतहर बनाऊंगा, मुजस्सम बनाऊंगा, अजीम तर बनाऊंगा, बाला तर बनाऊंगा, आला तर बनाऊंगा, कमाल तर बनाऊंगा, अजीम तर बनाऊंगा, खुश तर बनाऊंगा, बुलंदियों के उरूज पर पहुंचा दूंगा। वो हादी आलम होगा, वो हादी कुल होगा, वो रहमत का मुजस्सम होगा, वो रहमत का पैकर होगा, रहमतुल लिल आलमीन होगा, शफीउल मुज़नबीन होगा, खातमुन नबीयीन होगा, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन होगा, राहतुल आशिकीन होगा, इमामुल अव्वलीन होगा, इमामुल मुरसलीन होगा, खत्मुल मुरसलीन होगा, ताजदारे मदीना होगा, ताजदारे हरम होगा, रसूलों का इमाम होगा, मुक्तदाओं का मुक्तदा होगा। अरे बाबा वो पेशवाओं का पेशवा होगा, कायनात में आला होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? लोरा के लोगों आओ तुम्हें बताने लगा हूं। वो उसने कायनात होगा, जलाले कायनात होगा, जमाले कायनात होगा, रोबे कायनात होगा, दबदबाए कायनात होगा, खूबिया कायनात होगा, हुस्न कायनात होगा, सिफात कायनात होगा, कमालात कायनात होगा, मौसात कायनात होगा, बुलंदी कायनात होगा, आलाए कायनात होगा, अखलाक कायनात होगा, सिफ्त कायनात होगा, सिफात कायनात होगा, रहमत कायनात होगा, अज़मत कायनात होगा, तकद्दुस कायनात होगा, रिफत कायनात होगा, कमाल कायनात होगा, खूबिया कायनात होगा, अदम कायनात होगा, इल्म कायनात होगा, अज़मत कायनात होगा, बुलंदी कायनात होगा। रब्बा वो कौन होगा? अबू बकर उमर उस्मान हैदर का पैगंबर होगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, जमाल मोहम्मद मुस्तफा, कमाल मोहम्मद मुस्तफा, हुस्न मोहम्मद मुस्तफा, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, सूरत मोहम्मद मुस्तफा, कमाल मोहम्मद मुस्तफा, जमाल मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर। ऐसी खूबियां किसी और में ऊंची ऊंची ढूंढो 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 नहीं मिलेंगी। जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमालात नहीं किसी में मगर दो चार। और जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमालात नहीं किसी में मगर दो चार। किसी में एक सिफ्त है, किसी में दो सिफ्तें हैं, किसी में चार है, किसी में पांच है। सिफात गिनते चले जाओ, कमालात गिनते चले जाओ, खूबियां गिनते चले जाओ, अच्छाइयां गिनते चले जाओ। तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाएगी। हुजूर के वजूद, जिस्म, अखलाक और किरदार में खूबियां खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। जब सारे नबियों को भेज चुका, आखिर में नबी वो भेजा जिस जैसा कोई नहीं, जिसकी मिसाल कोई नहीं, जिसकी तरह कोई नहीं, जिसकी तरह हो सकता कोई नहीं। न खूबियों में कोई है, न नबूवत में कोई है, न इल्म में कोई है, न अमल में कोई है, न तहारत में कोई है, न तकद्दुस में कोई है, न इफ़्फ़त में कोई है, न अज़मत में कोई है, न तहारत और तकद्दुस में कोई है। इस जैसा कोई नहीं है। इसकी मिसाल कायम करने के लिए दुनिया को बता दिया। शायद लोग पहलों का भी नाम ले और नाम लेकर कहे वो बरतर है, वो बाला है, वो आला है। अल्लाह ने सबको बुलाया और बुलाकर जमा किया और जमा करके सब बनाकर सबको खड़ा कर दिया। जब सब में सब खड़े हो गए, फिर महबूब को बुला लिया, फिर प्यारे को बुला लिया, फिर लाडले को बुला लिया, फिर असीम को बुला लिया, फिर हसीन को बुला लिया, मोहम्मद को बुला दिया, अहमद को बुला दिया, करीम को बुला लिया, महबूब को बुला लिया, बरतर और बाला को बुला लिया, हुस्न जमाल के पैकर को बुला लिया। जी हाँ, शान और जुर्रत के बहादुरी के कमाल को बुला लिया और बुलाकर सबको खड़ा करवा के इसे बुलाकर आगे भिजवा दिया और आगे भिजवाकर मुसल्ले में खड़ा कर दिया और खड़ा करके सबको पीछे खड़ा करके दुनिया को बता दिया। कमाल में तो ये सब आला है, अज़मतों में तो ये सब आला है, नबूवत तो सबको मिली है, रिसालत तो सबको मिली है, नबी तो सब बने हैं, लेकिन ये सिर्फ नबी है, ये सिर्फ रसूल है, ये सिर्फ नबी नहीं है, इमाम और रसूल है, ये सिर्फ रसूल नहीं है, खातुम
खातमुर रुसुल है, ये सिर्फ नबी नहीं है, इमामुल अंबिया है, इसलिए उसे आगे खड़ा कर दिया है, दुनिया को बता दिया अब उसे भेज रहा हूं जिसकी मिसाल कायनात में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। अल्लाह क्यों पैदा नहीं हुआ? का पैदा करने वाला मैं हूं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैंने मोहम्मद जैसा कायनात में पैदा ही कोई नहीं है। नारे तकबीर, लब्बैक मोहम्मद सल्ले अला, लब्बैक मोहम्मद है तेरा नारा, ऊंची आवाज से तेरा नारा है मेरा नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान का नारा, हैदर का नारा, उस्मान का नारा, हैदर का नारा, असहाब का नारा है, आल का नारा है, तेरा नारा है मेरा नारा, हम सबका नारा। जरा मिलकर बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, हाँ ज़ौक़ से बोलो, जुर्रत से बोलो, जुर्रत से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, है तेरा नारा है मेरा नारा। सुभान अल्लाह। सारी रात ही कह दे सल्ले अला, थकेंगे नहीं। सारी जिंदगी कहते रहे सल्ले अला, थकेंगे नहीं। क्यों ना कहे, अल्लाह ने जो कहा सल्ले अला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारी कायनात जिसकी तारीफ करे, जर्रा जर्रा जिसकी बात करे, छोड़ सारी दुनिया को, छोड़ सारे जमाने को, छोड़ सारे इल्मों को, आओ अर्श वाला उसकी तारीफ करे, फर्श वाला उसकी तारीफ करे, ज़मीन वाला उसकी तारीफ करे, जर्रों वाला उसकी तारीफ करे, चांद बनाने वाला उसकी तारीफ करे, सितारे चमकाने वाला उसकी तारीफ करे, पहाड़ उठाने वाला उसकी तारीफ करे, दरिया बहाने वाला उसकी तारीफ करे, समंदर चलाने वाला उसकी तारीफ करे, हवाएं उठाने वाला उसकी तारीफ करे, दुनिया पैदा करने वाला उसकी तारीफ करे, आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करने वाला उसकी तारीफ करे, अम्मा हवा को बगैर माँ के पैदा करने वाला उसकी तारीफ करे, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करने वाला उसकी तारीफ करे, नूह की कश्ती को बचाने वाला उसकी तारीफ करे, इब्राहिम को आगों के अंगारों में सलामत रखने वाला उसकी तारीफ करे, हज़रत यूनुस को मछली के पेट में सलामत रखने वाला उसकी तारीफ करे, मूसा को जनाबे दरियाओं पे गुजार देने वाला उसकी तारीफ करे, और फिर को गर्क कर देने वाला उसकी तारीफ करे, शजरो हजर जमादातो नबातात पैरों पर खुश्क तर समंदर दरिया हवाएं फिजाएं बनाने वाला उसकी तारीफ करे, और रब्बे कायनात जिसकी तारीफ करे उसी को कहते हैं सल्ले अला। है तेरा नारा है मेरा नारा। वक्त कब है? एक मौलवी यहाँ है, एक मौलवी वहां है, लेकिन वक्त कब है? बात इसकी भी बड़ी खूबसूरत है, अंदाज इसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मैंने भी सुनाना है। हुजूर की अजमत समझो, आखिरी नबी है, कोई नबी और आए जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो जो मेरी तरफ रखना। मैं अपना बयानिया पेश करने लगा हूं। लोरा के लोगों को जिंदगियों का पता नहीं है, फिर मिल सके ना मिल सके, दिल की बात दिल में रहना जाए, दिल की बात आपसे करके जाऊंगा, आपके बता कर जाऊंगा, लेकिन अमानत देकर जाऊंगा। छुपानी नहीं है, दिल में नहीं रखनी है, जाहिर करनी है, फैला देनी है, गली गली पहुंचानी है। कोई जर्रा, कोई घर, कोई शहर, कोई बस्ती, कोई मकाम ऐसा नहीं रहेगा जहां ये बात नहीं पूछेगी। नबी तब भेजा जाता है जब किसी नबी की जरूरत होती है। हुजूर के आने के बाद नबी की जरूरत नहीं, सवाल पैदा होता है जरूरत क्यों नहीं। मैंने कहा इसलिए नहीं कि हुजूर की ड्यूटी लगी है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। महबूब हमने आपको दीन देकर इसलिए भेजा है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, के पूरे दीन
दीनों पर अपने दीन को गालिब कर दीजिए। कुर्राए अर्श में कोई जगह ऐसी ना बचे जहां तक दीन पहुंचे ना। आपकी जिम्मेदारी बाकी नबियों की जिम्मेदारियों से ज्यादा है। अल्लाह वो कैसे है का इस तरह है कि कोई जर्रा, कोई घर, कोई मकान, कोई ऐसा ना बचे जहां आपका दीन और शरीयत न पहुंचे। हुजूर ने दावत देना शुरू कर दी, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐलान हो गया कि इज़्ज़ा करवा दोस्त अहबाब को दीन की दावत दो। हुजूर ने दीन की दावत देना शुरू कर दी, लोगों ने कबूल करना शुरू कर दी। एक आ गया, दो आ गए, तीन आ गए, चार आ गए, पांच आ गए, मर्द आ गए, औरतें आ गई, बच्चे आ गए, जवान आ गए, बूढ़े आ गए, ताजिर आ गए, मजदूर आ गए, मुलाजिम आ गए और जनाब गुलाम आ गए। आते चले गए, नबी के गिर्द जमा होते चले गए। ये आखिरी नबी है, इसके बाद किसी नबी ने आना नहीं है। क्यों नहीं आना? इसके बाद इसके दीन को कोई मिटा नहीं सकता, गवा नहीं सकता, बदनाम नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता, झूठा नहीं कर सकता। ये दीन मिट नहीं सकता। ये शर्क में जाएगा, गर्ब में जाएगा, शिमाल में जाएगा, जुनूब में जाएगा, कुर्राए अर्श की उस बस्ती पे भी पहुंचेगा जहां आसमान का सूरज नहीं पहुंचता। रसूल ने लोगों को बुलाया, लोग आते गए, आते आते अभी 23 साल की मुद्दत नबूवत की गुजरी थी कि आका जाने लगे। जब आका दुनिया से रुखसत होने लगे, 10 बस्ता सवाल आ गया, आका आप जा रहे हैं, हुक्म है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, पूरी दुनिया पर दीन को गालिब करे। लेकिन पूरी दुनिया में अभी दीन का गलबा नहीं हुआ। अभी मक्का में है, अभी मदीना में है, कुर्ब जवार में है, कुस्तुनतुनिया तक नहीं पहुंचा है। रूम और फारिस फतह नहीं हुए हैं, कैसर और किसरा के कंगन नहीं गिरे हैं, सुपर पावर कहने वालों की दीवारें नहीं हिली हैं। आका आप जा रहे हैं, दुनिया में दीन कैसे पहुंचेगा, कैसे फैलेगा, कैसे जाएगा? रसूलुल्लाह हज्जतुल विदा के मौके पे जाते हैं, कुरान नाजिल होता है और कुरान नाजिल होकर तकमील करते हुए कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, ईमान मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया। हर चीज की हकीकत अपनी दुनिया पर आ गई है। इल्म पूरा हो गया, कुरान पूरा हो गया, अल्फाज पूरे हो गए, अहकामात पूरे हो गए, दस्तूर पूरा हो गया, मंशूर पूरा हो गया, ज़ाब्ता पूरा हुआ। अल्लाह कुरान तो आ गया है मगर लिखा हुआ नहीं है, किताब में नहीं है, तहरीर में नहीं है, पूरी तरह मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह के फरमान पूरे जमा नहीं है। दीन का निजाम तो है, निफाज तो है, निजाम और निफाज नहीं है। दीन पूरी दुनिया में कहीं नाफिज नहीं है। आप दुनिया से जा रहे हैं, दीन का क्या बनेगा? दीन कैसे फैलेगा? दीन कैसे चलेगा? कुरान कौन लिखेगा? कुरान कौन जमा करेगा? कुरान कौन लेगा? अजाने कौन फैलाएगा? मशरिक में कौन जाएगा? मगरिब में कौन जाएगा? शिमाल में कौन जाएगा? जुनूब में कौन जाएगा? पहाड़ों पे कौन जाएगा? दरियाओं में कौन जाएगा? समुद्रों में कौन जाएगा? आबादियों में कौन जाएगा? कुस्तुनतुनिया तक कौन पहुंचेगा? कंधार तक कौन पहुंचेगा? काबुल तक कौन पहुंचेगा? पेशावर तक कौन पहुंचेगा? सक्कर तक कौन पहुंचेगा? रोडी तक कौन पहुंचेगा? पहाड़ों की बुलंदियों पे अजाने कैसे आएंगी? तलवारें कौन चलाएगा? रब्बा महबूब तो जा रहा है, हुजूर तो जा रहे हैं, इमामुल अंबिया तो जा रहे हैं, खत्मुर रुसुल तो जा रहे हैं। दीन कैसे पहुंचेगा? कब पहुंचेगा? रब्बा कौन पहुंचाएगा? कब महबूब ने मेहनत कर दी है, काम कर दिया है, दीन पहुंचा दिया है, शरीयत पहुंचा दी है, कैसे पहुंचाइए? हज्जतुल विदा के मौके पे रसूल देखने वालों को, आने वालों को, सुनने वालों को, खड़े होने वालों से कहते बताओ बताओ मैंने तुम तक दीन पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? वो हाथ खड़े करते हैं, मक्का बनाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सिर्फ पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया है कि मैंने तुम तक पहुंचाया। रहती दुनिया तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। ये लब्बैक कहते हैं, ये हाजिर कहते हैं, ये मौजूद कहते हैं, ये हक कहते हैं, ये सच कहते हैं, ये तमन्ना करते हैं, ये आरज़ू करते हैं, ये हाँ करते हैं, ये वादा करते हैं, वईद करते हैं, खड़े हो जाते हैं, इरादा कर लेते हैं, असम कर लेते हैं। नबी आपने दीन हमारे हवाले किया, उम्मत तक हम पहुंचाएंगे। फिर नबी से दीन लेने वाले उस हज्जतुल विदा में मौजूद लोगों ने, जो बदर में थे, जो ओहद में थे, जो खैबर में थे, जो तबूक में थे, जो हुनैन में थे, जो यरमूक में थे, जो गज़वात में थे, जो जख्मी हुए थे, जिनका लहू निकला था, जो तपती रेतों पे लेटे थे, जो जलते अंगारों पे लेटे थे, जिन्होंने बच्चे छोड़े थे, जिनने बीवियां छोड़ी थी, खानदान छोड़े थे, कौम छोड़ा था, कबीला छोड़ा था,
ہستیاں بستیاں نستیاں ہر چیز چھوڑ دی تھی, پیٹوں پر پتھر باندھ دیے تھے, ماں باپ کو قربان کر دیا تھا, مکہ سے مدینہ آ گئے تھے, ہجرت کر لی تھی, 313 ہو کر ہزاروں کا مقابلہ کر لیا تھا, دشمن کے مقابلے میں اتر آئے تھے. آج وہ سارے زخم سہ کر, دکھ سہ کر, تکلیف سہ کر, پریشانیاں سہ کر, مکہ پر پریشانیاں سہ کر حضور کے سامنے عرفات کے میدان میں جمع ہے, اور پیغمبر ان کے حوالے دین کر رہے ہیں اور تقاضا یہ کر رہے ہیں پوری دنیا تک پہنچاؤ. لورا کے لوگوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, تم کہاں ہو؟ مکہ کہاں ہے؟ تم کہاں ہو؟ مدینہ کہاں ہے؟ تم کہاں ہو؟ حجۃ الوداع کا دن کہاں ہے؟ عرفات کا یوم کہاں ہے؟ عرفات کا مہینہ کہاں ہے؟ عرفات کا جگہ کہاں ہے؟ عرفات کی مقام کہاں ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ رہے کہاں ہیں؟ وہ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ وہ بسے کہاں ہیں؟ وہ بڑے کہاں ہوئے ہیں؟ انہیں پڑھا کہاں ہے؟ ان نے سیکھا کہاں ہے؟ ان نے سمجھا کہاں ہے؟ آپ کہتے ہو مکہ میں تھے, آپ کہتے ہو مدینہ میں تھے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کیا دین مکہ کا دین شرق میں نہیں ہے؟ کیا غرب میں نہیں ہے؟ کیا شمال میں نہیں ہے؟ کیا جنوب میں نہیں ہے؟ لورا کے لوگوں, آپ کی پہاڑوں کی چوٹیوں کی مسجدوں کے میناروں میں کیا اذانیں نہیں ہے؟ آپ کے گھروں میں پڑا ہوا کیا قرآن نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں پڑا ہوا بچہ کیا نہیں ہے؟ آپ کی مسجد کا امام کیا حافظ قرآن نہیں ہے؟ کیا عالم دین نہیں ہے؟ کیا وقت کا مفسر نہیں ہے؟ کیا محدث نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس دین کے مسائل نہیں ہے؟ شریعت کے مسائل نہیں ہے؟ بتاؤ, کیا وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ کیا روزے کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ کیا حج کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ بتاؤ, کیا تیمم تمہیں کرنا نہیں آتا؟ غسل دینا نہیں آتا؟ کفن دینا نہیں آتا؟ نکاح پڑھانا نہیں آتا؟ کیا گواہی دینی نہیں آتی؟ کیا دین دینا نہیں آتا؟ کیا دین سیکھنا نہیں آتا؟ کیا تمہیں کلمہ نہیں آتا؟ کیا تمہیں قرآن نہیں آتا؟ تشہد نہیں آتا؟ تعارف نہیں آتا؟ کیا فاتحہ نہیں آتی؟ کیا ناس نہیں آتی؟ کیا فلک نہیں آتی؟ کیا سجدے نہیں آتے؟ کیا قیام نہیں آتے؟ کیا رکوع نہیں آتے؟ ارے کون سی چیز ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ہر چیز دین کی تمہیں معلوم ہے. حضور کے بعد کسی نبی نے اس لیے آنا نہیں تھا کہ اللہ نے حضور کو جماعت ایسی دینی تھی جو نبیوں والا کام لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے تاریخ کے کونے کونے تک, قرآن, ایمان, اسلام, ایمان, شریعت پہنچا کر دنیا کو بتا دیں گے محمد پر اترنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وجود میں نہ آئی ہو اور تمہیں پتا نہ چلا ہو. سب کچھ تمہیں بتا دیا. تم سے پوچھتا ہوں, یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ, 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 اور صحابہ, 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 صحابہ. ایمانداری سے بتاؤ, دل میں نور پیدا ہوا نہیں ہوا؟ یہی ہیں جن کی وجہ سے نور آیا ہے. بے شک حضور کے بعد نبی, اونچی اونچی, حضور کے بعد نبی, نبی, نبی کی ضرورت. ہم تو کوئی حسین و جمیل, خوبصورت, چاند کی طرح چمکتا اور سورج کی طرح دمکتا آ جائے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. کانے کو کیسے مان لیں؟ ہم تو حسین و جمیل, چاند جیسا چہرہ لے کر آئے, سورج جیسی چمک لے کر آئے, خوبصورت زلف لے کر آئے, ستاروں کی طرح آنکھیں لے کر آئے. بات نبوت کی کرے, ہم ماننے کو تیار, ہم ماننے کو تیار.
نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کا فرمان موجود ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہاں فرما دیا ہادی نے، میرے بعد کوئی نبی۔ اور اگر کوئی یوں کہہ دے ابو بکر نبی ہے، ہم اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں، حالانکہ ہم قرۂ ارض میں نبوت کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والی شخصیت ابو بکر کے قدموں پہ قربان ہونا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ان کی نسبت نبوت کی طرف کرے، ہم ماننے کو تیار اونچی۔ ہم تمہارے کانے لولے لنگڑے، جیب میں گڑ کے بجائے تیلا رکھنے والا، گڑ چوسنے کے بجائے کچھ اور چوسنے والا، بیت الخلاء میں الٹی طرف گر جانے والا، ہم اسے مان لیں۔ اور ظالم، ہم نے بلال کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانا۔ تو نبی کی بات کہتا ہے، ہم نبی کے غلام بلال کے برابر آج کے کسی فرد کو گئے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور بلال تو بلال ہے، بلال کی پاؤں سے جو خاک لگے اور اس خاک سے کوئی گندگی لگے، ہم پوری دنیا کو بلال کے پاؤں سے لگنے والی گندگی پہ قربان کرتے ہیں۔ تم نبوت کی بات کرتے ہو، کوئی اور ہوگا تمہیں دروازہ کھلا دے گا، ہم تو دروازہ کھلا کیا سوراخ دینے کو بھی تیار نہیں۔ ہم سوراخ دینے والے نہیں، سوراخ کرنے والے۔ بہت سے لوگ آج چیخ رہے ہیں، انہیں پریشانی ہے، تم ابو بکر کی توہین کرتے ہو، تم ابو بکر کی توہین کرتے ہو، میں بلال کے جوتے کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ معاویہ کی بات کرتے ہو، تم معاویہ کی بات کرتے ہو، تم معاویہ کی بات کرتے ہو، میں معاویہ کی جوتی پہ ساری کائنات کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تم نے سمجھا ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں صحابہ کون ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں صحابہ کون ہے۔ ساری دنیا سے لکا کر اور چھپا کر اور بنا کر اور سجا کر جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ کسی اور کو نہیں دیا، صحابہ کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ اونچی اونچی۔ قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق البتہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ یہ مومن کون تھے؟ صحابہ 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 کے دشمنوں، آنکھیں کھول کے اور کان کی کھڑکیاں کھلی رکھو۔ صحابہ کے دشمنوں، مکان اور بلڈنگوں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھو۔ خدا کی قسم یہ آواز تمہارے گھروں سے آئے گی، صحابہ۔ صحابہ 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 صحابہ۔ تھوڑا صبر اور کرو، ہلکا سا حوصلہ رکھو۔ تمہارے منہ سے نکلنے والی گستاخیاں تمہارے اندر نہ گھسیڑی جو مرضی ہے۔ صحابہ واہ واہ، واہ صحابہ 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 واہ،
واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ لکھنے والوں ذرا دیکھو، یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جذبے میں ہوتے ہیں، یہ دیوانگی کی حد میں جاتے ہیں۔ میں صرف ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، یہ سب خاموش ہوتے ہیں، تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ سب صحابہ کے غلام ہیں۔ یہ صحابہ کو تو مانتے ہی مانتے ہیں، یہ صحابہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی مانتے ہیں، صحابہ کو کتنا مانتے ہوں گے؟ تفصیل میں نہیں جاتا، میں اپنی اگلی گفتگو کل کروں گا۔ میں نے آپ کو صرف آج ایک جھلک دکھائی ہے، کرخیلہ گلی میں اور خیر کی بات ہوگی۔ صرف اتنی بات کہتا ہوں، جس نبی کو ساری کائنات میں چنا، ساری دنیا میں چنا، ہر چیز چن چن کر دی، اسی نبی کو صحابہ بھی چن کر دیے۔ کیا کیے؟ کس نے دیے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ بس کی بات نہیں ہے، دولت سے، شہرت سے، حکومت سے، پیسے سے، ووٹ سے، نوٹ سے، سپورٹ سے، قوت سے، شفت سے، ثروت سے، طاقت سے، سفارش سے یہ بات نہیں بنی ہے۔ رب نے چاہا تو حبشہ سے بلال کو لایا، نبی کا خادم بنا دیا۔ نہیں چاہا تو مکہ میں رہنے والا ابو جہب نہ آیا، خاندان میں رہنے والا ابو لہب نہ آیا۔ نہیں چاہا تو نہیں آیا، چاہا تو فارس سے سلمان فارسی کو لے آئے، نہیں لے آئے، چاہا تو حبشہ سے بلال کو لے آئے، نبی کا خادم بنا دیا، حیثیت یہ دے دی کہ چلتا دنیا میں ہے، قدموں کی ہڈ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ صحابہ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہو؟ بہت بڑے ہیں، یہ بہت بڑے ہیں۔ آپ کہتے ہو فلاں آدمی فلاں پیر صاحب کا مرید ہے، ہوش سے بات کرنا۔ فلاں گدی نشین کا ساتھی ہے، ہوش سے بات کرنا۔ فلاں پیر سے بیعت ہے، ہوش سے بات کرنا۔ او لوگو، صحابہ نبی سے بیعت ہے، ہوش سے بات کرنا۔ صحابہ مرید کس کے؟ صحابہ مرید کس کے؟ سپاہی کس کے؟ مقتدی کس کے؟ نمازی کس کے؟ ساتھی کس کے؟ سسر کس کے؟ داماد کس کے؟ رشتہ دار کس کے؟ پیارے کس کے؟ ساتھی کس کے؟ تابعدار کس کے؟ فرمانبردار کس کے؟ جانثار کس کے؟ ہمت والے کس کے؟ ساتھ کس کے؟ رفیق کس کے؟ رہنے والے کس کے؟ کون 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 کون؟ لکھنے والوں اندازہ لگاؤ، ہاتھ کھڑا ہوتا ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ توجہ، میں اگلی بات کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے۔ میں نماز عصر اور آپ کے درمیان وقت کو محدود نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ ہے میری طرف، سب کی توجہ ہے۔ ایک خوبی نہیں، یا ساری خوبی ہے۔ یہ نمازی حضور کے، یہ سپاہی حضور کے، یہ ساتھی حضور کے، یہ مرید حضور کے، یہ پیارے حضور کے، یہ سیارے حضور کے، یہ تارے حضور کے، رشتہ دار حضور کے، سسر حضور کے، داماد حضور کے۔ تم تو ایک نسبت کی وجہ سے کچھ نہیں کہنے دیتے، یہاں تو ساری نسبتیں حضور والی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ساری کائنات میں، واختار علی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ ایک بات کہتا ہوں، جب آپ کا کوئی بچہ باہر کمال کر کے آئے نا، کمال کر کے آئے تو گھر میں باپ سینہ چوڑا کر کے اس کی ماں کو کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ وہ دیکھ کالج میں اول ہے،
यूनिवर्सिटी में अव्वल है, वो देख बार क्रिकेट खेल के है, छक्का लगा के है, वो देख ऑलराउंडर है, मेरा बेटा है। और जब चोरी करके कहता वो देख तेरा बेटा है। सच बताओ ऐसे कहते हैं नहीं कहते? तेरा बेटा, वो खराबी की तेरा बेटा, वो खराबी की तेरा बेटा, हालांकि दोनों का है। लेकिन जब अच्छा ही हो तो अरे ये कितने आला हैं, ये कितने मुकद्दस हैं, ये कितने मोहतरम हैं, ये कितने मुकर्रम हैं, ये कितने अजीज हैं, ये कितने बुलंद वाला हैं, ये कितने बुलंद मर्तबों वाले हैं, इनकी शान कितनी बुलंद है, इनकी ज़ात कितनी बुलंद है, इनका कमाल कितना बुलंद है, इनका जिस्म कितना बुलंद है, इनका अमल कितना बुलंद है, इनकी जिंदगी कितनी बुलंद है, इनका ज़माना कितना बुलंद है, इनके वजूद कितने बुलंद है, इनके जिस्म कितने बुलंद है, इनके चेहरे कितने बुलंद है, इनका किरदार कितना बुलंद है, इनकी गुफ्तार कितनी बुलंद है, इनका अखलाक कितना बुलंद है, ये ज़ात में कितनी ऊंची, ये सिफात में कितनी ऊंची, ये कमालात में इतने ऊंचे। मैं नहीं कहता, तू नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता, कोई वली नहीं कहता, मुर्शिद नहीं कहता, कुतुब नहीं कहता, अब्दाल नहीं कहता, वजीर नहीं कहता, वजीर आजम नहीं कहता, सदर नहीं कहता, इमामों का इमाम कहता है, रसूलों का रसूल कहता है, मुक्तदाओं का मुक्तदा कहता है, कायनात का इमाम कहता है, असहाबी ये मेरे सहाबा है। जालिमों किसी चीज का हया ना करते, नबी के लफ्जों का हया कर लेते। सहाबा की तौहीन नबी की तौहीन है। खत्म नबूवत किसी नबी की जरूरत मैं आखिरी जुमला और बहुत मोहब्बत वाला कहने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रहे। किसी नबी की जरूरत पहले जरूरत क्यों थी, अब जरूरत क्यों नहीं है? पहले जरूरत क्यों थी, अब जरूरत क्यों नहीं है? पहले बाबे नबूवत बंद नहीं हुआ था, अभी बंद क्यों हुआ है? उलमाए किराम सबक सुनाने लगा हूं, गलत हुआ तो मेरी इस्लाह कर देना। पहले नबी क्यों आए, अब क्यों नहीं आते? और पहले नबी इसलिए आते थे कि उम्मतियों में अबू बकर नहीं था, और भाई उमर नहीं था, उस्मान नहीं था, तला नहीं था, बिलाल नहीं था, साद नहीं था, सईद नहीं था, जुबैर नहीं था, अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं था, उबैदा बिन अबू जर्राह नहीं था, जी हाँ हब्बाब नहीं था, खुबैब नहीं था, बिलाल नहीं था, अम्मार नहीं था, यासिर नहीं था, मुआविया नहीं था, मुआविया नहीं था, अबू सुफियान नहीं था, हसन नहीं था, हुसैन नहीं था। तो नबूवत की जरूरत पड़ती थी, दीन मिट रहा था, बदल रहा था, किताबें तब्दील हो रही थी। लेकिन जब अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, अली मौजूद है, तला मौजूद है, हसन मौजूद है, हुसैन मौजूद है, बिलाल मौजूद है, खब्बाब मौजूद है, मुआविया जैसा मुदब्बिर मौजूद है। दीन मिट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, टाका नहीं डल सकता, तब्दील नहीं हो सकता, तहरीफ नहीं हो सकता, रद्दो बदल नहीं हो सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। ये ऐसा महफूज बना देंगे, क़यामत की सुबह आ जाएगी, कुरान भी रहेगा, रब का फरमान भी रहेगा, महबूब का नाम भी रहेगा, कुर्राए अर्श की बस्तियों पे दीन ऐसे चमकता रहेगा जैसे आसमान पे सितारे चमकते। क्यों चमकता रहेगा? इसकी बुनियादों में सहाबा 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 सहाबा। मैं आपसे कुछ आखिरी बातें खुसूसी करने लगा हूं। तवज्जो मेरी तरफ। मदे सहाबा और दिफाए सहाबा को अपनी जिंदगियों का नस्बलेन बनाओ। बैठ जाओ, बनाओगे? मदे सहाबा को अपनी जिंदगियों का नस्बलेन बनाओगे? मोटरसाइकिल पे क्या लिखवाओगे? कार पे क्या लिखवाओगे? चौक पे क्या लिखवाओगे? चौराहे पे क्या लिखोगे? दुकान पे क्या लिखोगे? दीवार पे क्या लिखोगे? बाजार पे क्या लिखोगे? रोडों चौकों पे क्या लिखोगे? लिखोगे? मदे सहाबा करोगे? हर मस्जिद में हिकायत सहाबा की तालीम शुरू कराओगे? हर घर में हिकायत सहाबा की तालीम कराओगे? आपको हिकायत सहाबा जितनी चाहिए होंगी अपने जिम्मेदारों से राब्ता करना, वो आप तक पहुंचाएंगे। हम घर घर सहाबा की मदद पहुंचाने का हमने अज़म किया है, इंशाअल्लाह पहुंचा कर दम लेंगे।
یہ کام کرو گے یقین سے؟ اگلی بات، میں جس ضلع میں گیا ہوں میں نے وہ اعلان کیا ہے، ہم ہر ضلع میں انشاءاللہ العزیز عصمت صحابہ اجتماع کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عصمت صحابہ اجتماع کریں گے۔ ہر مسجد سے تبلیغی جماعت کی طرح جماعتیں نکلیں گی اونچی۔ آپ کے لورا کی حدود میں جتنی مساجد ہیں ان سب مساجد میں آپ کام کریں گے، مدح صحابہ کی بات کریں گے، دفاع صحابہ کی بات کریں گے، صحابہ کے دشمنوں کی پہچان کرائیں گے، لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ آپ کے ایبٹ آباد کا اجتماع پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے یہ پیغام پاکستان بھر کے لوگوں کو دے دوں۔ سوچ لو، سوچ لو، مانسیرے والوں نے کل یہ پیغام دیے ہم بڑا کریں گے، کرک والوں نے کہا ہمارا اجتماع بڑا ہوگا، بنو والوں نے کہا ہمارا اجتماع بڑا ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کا اجتماع، یہ پیغام دے دوں ان کو، پھر گھر گھر محنت آپ نے کرنی ہے۔ اجتماع والے دن فیصلہ ہونا ہے، باہر سے عوام نہیں آئے گی، صرف ایبٹ آباد کی عوام ایک اجتماع کرنے جا رہی ہے جس میں ہمارا مطالبہ ہوگا پاکستان میں اہل بیت اور صحابہ کرام کے گستاخ کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات کوئی آسانی سے نہیں مانے گا، اس کے لیے اپنی قوت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ کرو گے؟ کرو گے؟ محنت کرو گے؟ ہر حلقے میں یونٹس بناؤ گے؟ ہر مسجد کے تحت حلقہ بناؤ گے؟ یوں نہیں، جو بنائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آخری بات، اس جلسے میں بہت سارے لوگ آئے جو ہماری جماعت